warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 226 sampai dengan 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa'innallaha sami'un alim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا
نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أو تراض منكما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أخنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
ومتعوهن على المحسن قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إذا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تقوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما والذين ينتفعون منكم ويعزلن أزواجا خشية للذي أزواجهم متاعا إلا قليل غير إكراه فإن غيرنا فلا جناح عليكم فيما أفضلنا في أنفسنا بالمعروف ولهم عزيز حكيم وللمتقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين كذلك ليبينه لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم أولهم حذر الموت فقل اللهم لا تموت سمايهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن لها سميع عليم من ذا الذي ينكثون قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة وله ينبغي والسجود وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai konsep Islam tentang negara dan pemerintahan yang beranggotakan dengan saya Filzah Amelia Syaputri, Fadilah Putri Intan Nasution, dan Muhammad Afdal Pangestu. Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tercantum dalam wahyunya. Negara seperti itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Negara Islam juga mempunyai tujuan, yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang serta ketertiban dan membangun negara. Selanjutnya, konsep Islam tentang negara. Negara Islam mempunyai tujuan, di mana harus mempertahankan keselamatan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang, ketertiban, serta membangun negara. Sehingga warga negara tersebut menyadari bahwa kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat maupun kritik yang konstruktif dalam pengertiannya yang paling utuh. Bahkan, Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun, hal itu tidak sama dengan partai-partai yang melakukan oposisi atau terhadap partai lain yang memerintah. Kepemimpinan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan atau disebut sebagai ijtihad. Gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi massa. Dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau disebut dengan ijma, maka pendapat ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil rakyat. Undang-undang hasil kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam.
Dan berikutnya, perspektif Islam dalam negara, yaitu ada 3. Yang pertama, Islam dan demokrasi. Yang kedua, pemerintah atau Islam. Dan yang ketiga, paradigma pemikiran politik konsep negara. Yang pertama ialah Islam dan demokrasi. Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut Dewan atau Nadi, di mana orang-orang tua dari suatu suku atau suatu kota memilih kepala pemerintah di tingkat suku maupun tingkat kota. Hal tersebut dengan tujuan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Lembaga inilah yang kemudian didemokratisasikan oleh Al-Quran dengan menggunakan istilah Nadi atau disebut sebagai syuro. Perubahan yang dilakukan oleh revolusi Islam adalah dalam rangka menghargai suku-suku tersebut, yaitu suatu pemerintah pusat yang dibentuk dengan diberi kekuasaan penuh oleh para orang tua suku-suku tersebut, yang benar-benar mencerminkan adanya kesepakatan di antara seluruh anggota masyarakat. Model-model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikapnya yang demokratis terhadap suatu negara. Sampai saat ini ada 3 model gerakan Islam yang berkembang, yaitu pertama, menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam. Model ini beranggapan bahwa demokrasi merupakan sistem yang kufur, yang harus ditolak dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Islam. Karena demokrasi itu merupakan produk Barat, sehingga harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan masyarakat Islam. Kelompok ini pun menolak proses demokrasi seperti pemilu dan yang lainnya. Selanjutnya, menolak hasil-hasil demokrasi serta tidak menghormati segala produk dan penguasa hasil pemilu. Yang kedua ialah menerima demokrasi dan menerima hasil semua demokrasi. Yang ketiga, menolak semua proses demokrasi, namun menerima hasil semua demokrasi. Adanya kegiatan model pemikiran Islam terkait demokrasi menunjukkan bahwa umat Islam masih belum sepakat dengan demokrasi yang dipakai oleh sebagai untuk memperoleh kepemimpinan dalam masyarakat modern. Model pemikiran tersebut masih sepakat bahwa sistem Khulafaur Rasyidin yang pernah ada dan berjalan selama kurang lebih 30 tahun semenjak Rasulullah SAW wafat sebagai sistem yang paling baik, ideal, dan patut diteladani. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Fadilah Intan Nasution. Ya, yang kedua itu ada pemerintahan. Menurut Islam, kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Kepala negara memegang kekuasaan tertinggi, baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Salah satu pemikir berpengaruh di dunia Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembukaan kekuasaan siasah atau pemerintahan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Yang kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilahi. Dan yang ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh syariah. Selanjutnya, ada paradigma pikiran politik konsep negara. Dalam pemikiran politik Islam, konsep negara Islam diklasifikasikan menjadi kelompok paradigma. Pertama, paradigma integral. Agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, paradigma sekularistik, di mana pandangan bahwa Islam itu murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah ritual saja. Dan yang ketiga, paradigma simbiotik, yakni agama dan negara merupakan suatu yang terkait dan berhubungan, bahwa agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral. Selanjutnya, ada konsep negara dalam syariat Islam. Yang pertama itu ada konsep teokratis, kedua ada konsep republik, yang ketiga ada konsep monarki absolut, dan yang keempat konsep monarki konstitusional. Pertama, konsep teokratis.
Menurut teori, negara teokratis adalah sebuah negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Konsep teokratis ini pada negara Islam muncul di era yang paling sejarah awal, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui dalam mengelola negara dan masyarakat, Nabi senantiasa berdasarkan pada tuntunan dan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep teokratis ini tentunya tidak akan dapat dilakukan lagi oleh siapapun setelahnya, mengingat Nabi merupakan orang yang terakhir menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tidak ada teokrasi dalam konsep negara Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, meskipun dia berdalih menyandarkan semuanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ialah konsep republik. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan urusan pemerintahan beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin, terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan Islam. Konsep teokratis tersebut yang pernah dijalankan Nabi Muhammad digantikan dengan bentuk republik. Bentuk republik inilah yang dijalankan karena para khalifah bukan lagi orang-orang yang menerima wahyu layaknya para rasul. Meskipun para khalifah tersebut tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, konsep monarki absolut. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, yang menandai berakhirnya era kekhalifahan, bentuk negara dalam Islam berubah dari republik ke monarki absolut. Sesuai dengan bentuk monarki, kepala negara bersifat absolut, kekuasaan terjadi secara turun-menurun dan musyawarah kurang dilaksanakan. Dan yang terakhir ialah konsep monarki konstitusional. Masuknya pengaruh Barat pada abad ke-19 ke dunia Islam dalam bidang politik, membuat para pemikir Islam mulai membuka wacana baru, terutama dalam paham konstitusi dan republik. Sebagai akibatnya, kemudian muncul gerakan konstitusionalisme dalam gerakan itu sendiri. Selanjutnya, pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam dapat disebut sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia. Perbedaan pokok antara pemerintahan Islam dan monarki konstitusional adalah apabila wakil-wakil rakyat atau raja dalam pemerintahan tersebut hanya kekuasaan membuat hukum. Dalam Islam, kekuasaan legislatif dan hak membuat hukum hanya ada di tangan Allah. Karena itu, dalam Islam, majelis perencanaan mengambil alih majelis legislatif yang merupakan salah satu dari ketiga kekuasaan pemerintah. Majelis ini menyusun program untuk berbagai kementerian dasar ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintah di seluruh negeri. Selanjutnya, ada sistem pemerintahan Islam. Menurut Al-Ghazali, kekuasaan kepala negara adalah suci atau muqaddas. Juga kepala negara sebagai bayangan Allah di muka bumi. Maka wajib hukumnya dari tingkat manapun mutlak kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Dengan kata lain, sistem pemerintahan Islam menurut Al-Ghazali adalah teokrasi. Yang kedua, Al-Ghazali menempatkan industrian dan profesionalisme merupakan inti kekuatan negara yang harus dimiliki setiap bagian dari struktur negara, dan perekonomian merupakan bidang yang menjadi perhatian Al-Ghazali. Karena mayoritas muslim merupakan pedagang, maka pemerintahan harus memfokuskan ke arah. Menurutnya, hal-hal yang harus jadi perhatian pemerintah adalah pertanian, pemintalan, pembangunan, dan politik. Dan yang terakhir, Al-Ghazali memaparkan cara pengangkatan kepala negara dengan cara mendapatkan tafwid atau penyerahan kekuasaan dan tauliyah, pengangkatan dari orang lain. Pengangkatan itu menurut Al-Ghazali ada 3 cara, yaitu penetapan dari nabi, penetapan dari penguasa yang menunjuk anak-anaknya atau putra mahkota, dan penetapan dari yang berkuasa yang diperkuat dengan baiat oleh ulama. Selanjutnya ada tugas pemerintahan Islam. Islam menganggap pemerintah sebagai gembala yang bertanggung jawab atas sebuah kawanan domba dan sebagai gembala. Ia berkewajiban untuk melindungi dan merawat kawanan domba tersebut dan memenuhi semua kebutuhan menjaga domba-domba itu agar tidak hilang arah. Menjaga mereka dari serigala, beri mereka makanan dan tempat tinggal, dan melindungi mereka dari penyakit atau wabah. Jadi, inilah kewajiban pemerintahan Islam, yaitu melindungi rakyatnya dari pertikaian, kekacauan, gangguan, dan penindasan. Melindungi mereka dari serangan luar dan menyediakan kebutuhan intelektual dan material. Tugas utama pemerintahan Islam adalah melindungi keamanan negara dan memelihara pengaturan pertahanan dalam kondisi yang tepat. Pemerintahan zaman khilafah dari Khulafa al-Rasyidin, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan,
Lalu ada Ali bin Abi Thalib. Khulafa al-Rasyidin, itu pemerintahan di zaman Khulafa al-Rasyidin sangat utuh karena menganut ajaran Islam yang murni tanpa satupun ciri kerajaan yang melekat di dalamnya. Prinsip yang dianutnya tidak berbeda dengan apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Prinsip pemerintahan zaman khilafah dari Khulafa al-Rasyidin. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kedua, memberikan kebebasan umat manusia dalam menaati hukum. Yang ketiga, amanat Baitul Mal. Yang keempat, pemerintahan tanpa fanatisme. Khulafa al-Rasyidin, pada hakikatnya Khulafa al-Rasyidin bukan merupakan suatu pemerintahan politik, tapi merupakan perwakilan sempurna yang menyeluruh dari nubuwah, yakni fungsinya bukan hanya menjalankan tatanan negara serta menjalankan atau menjaga keamanan dan membela batas-batas negara saja, tetapi di samping itu juga meneruskan kewajiban seorang mursyid. Seorang cendekiawan Muslim, Profesor Jurzi Zaida, menjelaskan negara para Khulafa al-Rasyidin dibangun atas asas takwa dan dijalankan dengan keadilan, sedangkan para khalifah adalah orang yang paling sederhana di antara mereka dalam kehidupannya. Kekhalifahan di masa mereka lebih mirip bila dikatakan sebagai bertujuan keagamaan dibandingkan kepentingan kenegaraan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.